السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممبئی کے پائیدانے علاقے میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے ایک ہی پریوار کے 4 لوگوں کی جو موت ہوئی، جس میں پوری فیملی ہے، 2 بچے 2 بیٹیاں ہیں، 2 میاں بیوی۔ بریانی کھانے کے بعد تربوز کھایا اور یہ لوگ رات کو سو گئے۔ صبح 5:30 بجے ان کی جو طبیعت خراب ہوئی، الٹی دست، جس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ یہ لوگ بے ہوشی کے حالت میں ہو گئے تھے۔ جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہاں ڈاکٹر نے ان کی مرت گھوشت کر دیا، اور مرنے والوں کو جو پہچان ہے وہ 40 سال کے عبداللہ، 2 لڑکیاں، پتنی 35 سال کی نسرین، 2 کارڈیا، بیٹی عائشہ 16 اور زینب 13۔ ایک ہی پریوار کے 4 لوگوں کی جو موت ہوئی، اس خبر نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ تربوز سے ڈرنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ یہ بھائی تربوز بہت خطرناک ہے۔ ہوا کیا ہے، ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے پریوار کی موت ہو گئی۔ اچھا، ایک پریوار تھا جس میں ایک دوسرے رشتہ داروں 9 لوگ تھے اور بھی آئے ہوئے تھے، اور یہ لوگ چلے گئے۔ رات کو تقریباً 1:30 بجے ان لوگوں نے کہا کہ چلو تربوز کھاتے ہیں۔ انہوں نے تربوز کھایا اور اس کے بعد ان لوگوں کی موت ہو گئی۔ تو تربوز کو لے کے جو طرح طرح کی باتیں چل رہی ہیں، وہ تربوز کی نہیں کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، دنیا بھر کی باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس بات کو آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو، موت اور حیات جو مالک ہے نا، وہ اللہ ہے۔ جب موت نہیں آنی تو آدمی زہر بھی کھا لیتا ہے، تب بھی اس کو موت نہیں آتی۔ وہ مرنا چاہتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے، اور جب موت آنی ہوتی ہے تو آدمی بچنے کی 1000 کوشش کرتا ہے، پھر وہ مائیکل جیکسن کی طرح ہزاروں ڈاکٹر بھی اپنے ساتھ رکھتا ہو، لیکن موت اگر آنی ہے تو وہ اپنے وقت پر ہی آنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ میں نے کیوں کہا؟ ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے، لیکن دنیا چونکہ دارالاسباب ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاروں کہ سارا کا سارا توکل اللہ پر کر لوں اور دنیا کے اسباب اختیار نہ کروں؟ میں اپنے اونٹ کو کھوٹے سے باندھ کر اللہ پر توکل کروں، یا کھوٹے سے نہ باندھوں اللہ پر توکل کروں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ پہلے اونٹ کو کھوٹے سے باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ سب کچھ دنیا دنیا ہی بھی، یہ بھی غلط ہے کہ دنیا کو نہ اختیار کر رہی ہوں، بس توکل اللہ ہی پر مناسب نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ دیکھو، موت اور حیات مالک تو اللہ ہے۔ اب آپ فروٹس کو کھا کر سونا شروع کر دو، آپ دنیا بھر کے فیک شامل ہو جاؤ تو بھی یہ غلط ہے۔ ہمیں اور آپ کے یہ دیکھنا پڑے گا، آپ جیسے کہ تربوز اور بریانی کا کیا کمبینیشن ہے، اور اس طرح سے جو کی موت ہوئی۔ تو ابھی تو یہ کھتی بندھی ہوئی ہے کہ پولیس بھی، جو کہ نہ سارے جانچ سیمپل ابھی بھیجے ہیں، انہوں نے یہ لیب پہ ابھی جو جانچ ہونے کے بعد سب آئے گا۔ فوڈ پوائزننگ ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اس سلسلے میں ڈاکٹر حضرات کی رائے بہت غور سے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر حضرات سے میری جو بات ہونی چاہیے تھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اور آپ کھانے پینے، سونے جاگنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنائے۔ 1:30 بجے من کر رہا ہے تو 1:30 بجے کھانا شروع کر دیا، دن میں جاگنا ہو تو دن میں سوتے ہیں، اور رات میں سونا ہے تو رات میں جاگتے ہیں۔ کھانے میں کیا ہے، نہ بھوک لگے نہ کھانے سے کھانا ہے، تو پرابلم بہت ہے۔ کھانے میں بھی ابھی کولڈ ڈرنک بھی نہیں، پھر اس کے اوپر چائے پی لی، پھر چائے کے اوپر جو ہے نا بریانی کھا لی، پھر اس کے بعد تربوز کھا لیا، تو کھانے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ 10ویں طرح کی چیزیں پیٹ میں جا رہی ہیں اور بھی المٹ ہو جا رہی ہیں، بھوک کے بغیر جا رہی ہیں، کوئی سلیقہ نہیں، تمیز تہذیب نہیں۔ کھانے کے اندر سلیقہ تمیز تہذیب بہت ضروری ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کھانا حضور کی عادت کیسی تھی؟ کھانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 کھانے بس، بہت زیادہ لمبا چوڑا دسترخوان لگاؤ، حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب بھوک لگتی تب کھاتے اور کھانے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب بھوک تھوڑی باقی ہوتی تھی، ایک بڑی وجہ ہماری کھانے میں بے احتیاطی، فوڈ پوائزننگ تو دیکھو ایک بار ہو جاتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہانے بن جاتی ہیں، جو چیزیں فوڈ پوائزننگ نہیں بن سکتی وہ بھی بن جاتی ہیں۔ لیکن ہم اور آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں تو
हमें भी समझना पड़ेगा कि ये दुनिया दारुल अस्बाब है। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? तो एक तो हमारे खाने की बेहतियातियाँ, हम खाने खाते हैं तो उसमें कोई तरह की असल अकाबतें और उसे तहज़ीब, टाइम टेबल उसका ख़्याल नहीं रखते। सोने जागने, ज़िंदगी गुज़ारने का कोई टाइम पे भी नहीं है। जब नींद आई सो गए, जब ऊँघ आई उठ गए। टाइम का साथ मैनेजमेंट पूरा दिन है, हमें कैसे गुज़ारना है, उसका कोई टाइम टेबल हमारे पास नहीं। जब चाहा खा लिया, जब चाहा सो लिया। तो ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह, आजकल चीज़ों में मिलावट, तरबूज जो है ना, उसके ऊपर एक स्प्रे किए जाता है जो जहरीला बताया जा रहा है। आप लोग तरबूज को, वो हवा तरबूज का बाइकाट किया जाए, तरबूज को छोड़ा जाए। अरे भाई, जितने भी फ्रूट्स है ना, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। ये फ्रूट्स अल्लाह ने हमारे लिए, जैसे कि कायनात अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, पूरी दुनिया इस पूरे क्रिएटर ने हमारे लिए बनाई है। अब इंसानों ने इस दुनिया की चीज़ों को ख़राब कर दिया है। दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, पनीर देखो अब कितनी मिलावट की चीज़ों से बनाया जा रहा है। फ्रूट्स में मिलावट, सब्जियों में इंजेक्शन लगा के उनको बड़ा कर दिया जाता है। जो ब्लैक मिलेन के सब्जियों और फ्रूट्स की चल रही हैं, जो काला कारोबार उनके पीछे चल रहा है, ये हम लोगों को तो करतूते है ना। अब तरबूज को बड़ा करने के लिए जल्दी उसमें इंजेक्शन लगाने जाते हैं, उसको फ्रेश करने के लिए उसमें स्प्रे किया जाता है, उसको लाल बनाने के लिए एक लाल इंजेक्शन लगाया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो आजकल किए हो रहा है। फ्रूट्स हम लोग खाते हैं और वो भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आप समझ रहे हैं, पनीर ही है लेकिन वो किसी और चीज का केमिकल बना हुआ है। आप समझ रहे हैं, ये दूध है लेकिन वो किसी और चीज का बना हुआ है। तो भैया, ये जो ना सारी गड़बड़ी हमारे अपनी है, और गड़बड़ी जो का खामियाजा है वो एक बेचारी पूरी फैमिली भुगती है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट का एक वीक पॉइंट है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी काले धंधे चल रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन लगा के चीज़ों को बड़ा करना हो, और काले काले तरीके से, गलत तरीके से पनीर बनाना, दूध बनाना और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मिलावट के साथ बनाई जाती हैं, उस पर लगाम लगाई जाए ताकि इंसानों के फ्रेश चीज़ें मिल सके। क्योंकि पुलिस की भी समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिरयानी के ऊपर अगर किसी ने तरबूज खा लिया तो उससे फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाएगी। और कुछ डॉक्टर्स ने जो कहा है वो यही कहा है, फूड पॉइजनिंग की सबसे बड़ी वजह ये है कि आजकल हम लोग जो खाने पीने में एहतियात नहीं बरते, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते, और आजकल जो इंजेक्शन लगाए हैं दवाइयों के जरिए लगा लगा के जो चीजों को बड़ा किया जा रहा है, फ्रेश दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसकी इसी वजह है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से इस पूरी फैमिली को फूड पॉइजनिंग हुई है। मेरी अजीज बहनों भाइयों, तरबूज का अवॉइड किया जाए, ये हल नहीं है। हल ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, और अच्छे तरीके से जो चीज़ें गवर्नमेंट की हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम थोड़ी ना कंट्रोल कर पाएंगे साहब। गलत तरीके से बड़ी बनाया जा रहा है और उसको एक इस रिकेट को पर्दाफाश किया जाए। गवर्नमेंट का काम है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वो दूसरे की जो चीज़ें लोगों के सेहत के लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़ें वो लोगों को मिलें, लोगों के गलत चीज़ें ना मिले, लोगों को गलत चीज़ें खाने नहीं मिलना चाहिए, ये बीमारियां होंगी नहीं। बाकी हम दुआ करते हैं कि पूरी पूरी फैमिली के दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सबको अल्लाह पाक ही की तरफ से लौट कर जाना है, लेकिन दुनिया दारुल असबाब है। आप एक ही साइड से सारी चीज़ों को गलत कहना शुरू कर दो तो ये भी मुनासिब नहीं, और आप अल्लाह पर तवक्कुल करो तो तवक्कुल के सारे सब कुछ छोड़ दो तो ये भी मुनासिब नहीं। दोनों चीज़ें हैं, तवक्कुल पर है और दुनिया दारुल असबाब भी है। तो इस एंगल से हमें देखना है कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ना है। दुआ करें कि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर इस पूरी फैमिली के लिए इसाले सवाब करें। अल्लाह ताला इस पूरी फैमिली के बाकी लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। ये पूरी फैमिली जो इस दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला इनके दर्जात को जन्नत में बुलंद फरमाए और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर इस पर इसाले सवाब पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।